سنا، وہیں پر مدینے کے اس غریب نے بھی سنا۔ کون غریب؟ جس کے گھر میں 8 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، خدا کی قسم پیٹ سے کپڑا باندھ کے بستر پہ بیمار پڑا ہے، بیٹیاں بیمار، آپ کی اس کی بیوی بیمار، بچے بیمار، مگر بستر پر پڑا ہے غریب، رو رہا ہے غریب۔ سنیے آپ، مگر جب کانوں میں آواز آئی دمشق میں میرے آقا کا جلسہ سجایا جاتا ہے، زور سے بولو اے کمیٹی والو بھیا، جلسہ سجایا جاتا ہے دمشق میں، کس کا؟ میرے رسول کا۔ حدیث سنائی جاتی ہے کس کی؟ میرے رسول کی۔ خدا کی قسم قریب تھا، مگر بستر پر کربٹ لی، اٹھ کے بیٹھا، اپنی بیوی کے قریب گیا، جا کر کہا شریک حیات، میری سینے میں تیری محبت کے ہزاروں چراغ جل رہے ہیں، مگر میں تیری محبت کے چراغوں کو اپنے رسول پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر ایمان بیوی بولی کیا ہوا ذرا بتاؤ نا، آخر بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، دمشق کی سرزمین پر میرے آقا کا جلسہ ہوتا ہے، ہر جمعے کو ہوتا ہے، ہر جمعے کو حدیث سنائی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی زندگی کا رخ میرے آقا کا چھپا ہوگا، پتہ نہیں اس حدیث میں آقا نے کیا سکھایا ہوگا، پتہ نہیں اس حدیث میں امت کے دامن میں کون سا انمول ہیرا میرے رسول نے ڈالا ہوگا۔ اے میری شریک حیات، دل بے قرار ہے میرا، دل بے چین ہے میرا، دل نہیں لگتا میرا، اب بستر پر لیٹوں گا نیند نہیں آئے گی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں گا کھا نہیں سکوں گا جب تک میں مصطفیٰ کا جلسہ نہ سن لوں، جب تک میں اپنے رسول کی باتیں نہ سن لوں۔ اور کون جا رہا ہے سننے کے لیے؟ مصطفیٰ کا، یعنی کہ وہ غلام جو مدینے میں رہتا ہے۔ خدا کی قسم کون سا مدینہ جس کی ہوا لاجواب، جس کی مٹی لاجواب، جس کا پانی لاجواب، جس کے راستے لاجواب، پورا مدینہ لاجواب، اس لیے کہ وہاں امت کا نبی لیتا ہے جو سارے نبیوں میں لاجواب، اور ایسا لاجواب، ایسا لاجواب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے بعد میں تو نبی بن کر زمین پر نہیں اتریں گے، مصطفیٰ کا امتی بن کے اتریں گے۔ خدا کی قسم وہ ہے میرا رسول جس کی شان کا جواب نہیں اس مدینے میں لیتا ہے۔ اور کیا ضرورت تھی ان کو جلسہ سننے کی؟ وہ تو مدینے میں رہتے ہیں نا، وہاں کا پانی شفا ہے، وہاں کی مٹی شفا ہے، مگر پھر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا غلام۔ کہا چین جبھی آئے گا جب مصطفیٰ کی حدیث سن لوں۔ زور سے بولو ایلر والو، زور سے۔ کہا مجھے جب تک سکون نہیں ملے گا۔ اپنی بیٹی کو بلایا، سر کو پکڑ کے چوم لیا، اپنے بیٹے کو بلایا، سر کو پکڑ کے چوم لیا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا، سینے پر رکھ کے بولا میرے سینے میں بہت محبت ہے تیری، خوشی سے اجازت دے دے۔ پیکر ایمان بیوی بولی میرے سرتاج جاؤ، مجھے غم نہیں ہے، مجھے خوشی ہے، اور اس بات کی خوشی ہے اگر راستے میں جاتے جاتے چونکہ تم بیمار ہو اگر انتقال بھی ہو گیا تب بھی میرا فخر قیامت کے دن اونچا ہو جائے گا۔ میں رب کی بارگاہ میں کہہ سکوں گی مولا میں اس مرد قلندر کی بیوی ہوں جو مصطفیٰ کا جلسہ سننے جا رہا تھا اور نبی کی محبت میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، پھول کی طرح چہرہ کھلا، ایک نظر محبت سے اپنی بیوی کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا اور سلام کر کے دروازے سے نکل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، جیسے ہی نکلا دروازے سے ٹک ٹکی باندھ کر اولاد دیکھتی رہی، مصطفیٰ کا غلام نبی کی محبت میں آگے بڑھتا رہا، دروازے پہ پہنچا، کئی دن کا بھوکا تھا، چاروں طرف نظر ڈالی، گھوڑا ملے گا، اونٹ ملے گا، سواری ملے گی، بیٹھ کر دمشق جاؤں گا، کوئی اونٹ نہ ملا، کوئی گھوڑا نہ ملا، کوئی سواری نہ ملی، ہاتھ پکڑ کے کوئی چلنے والا نہ ملا، چاروں طرف دیکھا، صبح سے شام ہو گئی، جب کوئی قریب نہ آیا، مشکلوں نے کہا رک، پریشانیوں نے کہا رک، الجھنوں نے کہا رک، حالات نے کہا رک، چاروں طرف سے ہوا اور فضائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑی اور پاؤں کی بیڑیاں بن کے بولی رک جا، مگر جو نبی کا عشق تھا نا اس کے سینے میں وہ جھنجھوڑ کے بولا نہ، نکل جا، تجھے کامیابی گھر میں بیٹھ کر نہیں ملے گی، تجھے کامیابی مصطفیٰ کا جلسہ سننے میں ملے گی۔ اللہ اللہ، اب تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھر سے نکلتے وقت سوچتے ہوں گے یار جامع نہ جامع، ہاں روکا ہوگا تمہیں شیطان
शैतान दुश्मन है ना, नाखून मारता है कोख में, नोचता है तुम्हारे बदन में। मत जाओ, क्या करोगे जलसों में, क्या करोगे तकरीरों में, क्या करोगे नातों में, क्या करोगे महफिल में, नोचता होगा शैतान। मगर तुमने बड़ा काम किया, शैतान के मुंह पे लात मार के मुस्तफा के जलसे में आ गए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का गुलाम खड़ा है दरवाजे पर, लेकिन रुका नहीं, सवारी ना मिली, नबी का गुलाम पैदल चल दिया। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो मचल के, नबी का गुलाम पैदल चल दिया। जैसे ही निकल कर चला, खुदा की कसम टूटी हुई नालैन है, टूटी हुई चप्पलें हैं, निकलता चला जा रहा है रेगिस्तानी रेत पर, नोकीले पत्थरों पर, कांटों में, पहाड़ों में सफर करता रहा। पैरों पे सूजन आ गई, वरम आ गया, मगर नबी का गुलाम चलता रहा। थक जाता जमीन पर गिर जाता, थक जाता आराम के लिए बैठ जाता, थक जाता किसी दरख्त के नीचे रुक जाता। मगर चलते चलते, मदीने से सफर करते करते जब दमिश्क की सीमा आई तो एक शख्स से पूछा बच्चे से, कहा बेटा दमिश्क कहाँ है? बच्चे ने कहा सामने दमिश्क है। कहा मतलब क्या है आपका? कहा मुझे जामा मस्जिद तक जाना है। बच्चे ने कहा आने वाले तेरे मुकद्दर को सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो भाई। कहा ए भैया इसे रख दो, भाई साहब रख दो, सब रजिस्टर, हाँ अल्लाह के वास्ते अब रख दो, तुम खामोशी के साथ अब बैठो, कोई बीच में उठो मत, डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, जब तक मैं तकरीर करूँ सब अपनी जगह रहो। सुन लो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, मेरे रसूल का गुलाम है, मेरे रसूल का दीवाना है। कहा बेटा जामा मस्जिद कहाँ है? कहा सामने दरवाजा है जामा मस्जिद का। कहा अच्छा। नबी का गुलाम दौड़ कर पूछा, जैसे ही आगे बढ़ा है नबी का गुलाम, देखा तो पूरी मस्जिद भरी है और दिन जुमे का है। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े हुए हैं। जैसे कि मिंबर पर खड़े हैं अबू दरदा, ये भी चेहरा देखकर हजारों के बीच में बैठ गया। जैसे ही हजारों के बीच में बैठा, हजरत अबू दरदा दुआ करा रहे हैं, अरे जलसे में आने वालों, तुमने जलसों को समझा क्या है? तुमने क्या समझ लिया मुस्तफा जान रहमत की महफिल को? मुस्तफा फरमाते हैं दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर यहाँ से दुआ की जाएगी मजमा आमीन कहेगा। अगर किसी एक भी नेक आदमी ने आमीन कह दिया, बेड़ा पूरे ईलर का पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। सुनिए, चेहरा मेरी तरफ करके नबी का गुलाम बैठा, हजारों हाथ उठे हैं। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े दुआ कर रहे हैं। इधर दुआ हो रही है, मजमा आमीन आमीन कह रहा है, दुआ होती रही, लोग आमीन आमीन कहते रहे। जब दुआ मुकम्मल हुई और लोग उठ उठ के जाने लगे तो इस शख्स ने एक आदमी का हाथ पकड़ के कहा, भाई जलसा कब शुरू होगा? अरे ईलर वालों सुनो, अपनी तकदीरों पे नाश करो। अरे कमेटी वालों अपनी किस्मतों पे नाश करो। कितना बड़ा काम कर बैठे हो तुम आज। सुनो सुनो, कहा इसने हाथ पकड़ के जलसा कब शुरू होगा? तो एक शख्स ने कहा तुम्हें आने में देर हो गई। कहा मतलब? बोले जलसा तो खत्म हो गया, इसीलिए तो दुआ करा रहे थे हजरत अबू दरदा। जलसा मुकम्मल हो गया, इतना सुनना था इसकी आंख से आंसू निकल पड़े, रोने लगा। कौन रोएगा? जिसके सीने में दर्द होगा। कौन रोएगा? जिसे एहसास होगा। कौन रोएगा? जिसको ये चाहत होगी। कौन रोएगा? जो मुस्तफा के मनसबों मरातिबों मनाकिब को समझेगा। कौन रोएगा? जो मुस्तफा की नात की अहमियत को समझेगा। कौन रोएगा? जो मुस्तफा के हदीस के तकद्दुस को समझेगा। रोने लगा नबी का गुलाम, आवाज बुलंद होती है। हजरत अबू दरदा ने मिंबर से सुन लिया, किसके दिल में क्या है आज ईलर वालों? कोई देखे ना देखे, मदीने से तुम्हारा रसूल देख रहा है। सुनिए, आप सुनिए, हजरत अबू दरदा रसूल नहीं है, रसूल के गुलाम हैं। मिंबर पर खड़े थे, मगर रोते हुए को जब देखा, खुदा की कसम उंगली का इशारा करके कहा, मुझे रास्ता दो, मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। लोग बीच में से हटे, रास्ता दिया, मिंबर से उतरे हजरत अबू दरदा। उतरने के बाद रसूल पाक का सहाबी उस शख्स के करीब पहुंचा जिसके सर में गर्द है, जिसके बदन में गर्द है, जिसके चेहरे में गर्द है, जिसका जिस्म गर्दों गुबार में अटा हुआ है, जिसके सर पे टूटा हुआ हमामा, जिसके बदन पे फटा हुआ कुर्ता है। खुदा की कसम, हजरत अबू दरदा उतरे मिंबर से और
ہوئے شخص کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو تم, کس لیے رو رہے ہو تم؟ کہا ہوا کیا؟ کہا خدا کی قسم مجھے تمہارے جسم سے میرے رسول کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ. سنو کمیٹی والوں تم ادھر بیٹھو.